അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് സ്റ്റിക്സ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലേ. ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കോ. സ്റ്റിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആർ എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് which indicate the number of different types of bonds in boron hydrides or boranes. Different types of bond means there are possibilities of 4 types of bond. First of all, we understand that each borane is supposed to be made up of BH units, and all other types of bonds are indicated by the different types of letters T, Y and X. You can see that the 3 center 2 electron BHB bonds, the number of such bonds are expressed as S, and 3 center 2 electron BBB bonds. That may be of 2 different types, that may be closed or open, no problem. All BBB bonds, the number of such bonds is taken as T, and the number of see these two are 3 center 2 electron bond, 3 center 2 electron bonds are. ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും മനസ്സിലാക്കി ഇത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം. This is a 2 center 2 electron bond. It is a direct BB bond, just like any other conventional bond, covalent bond between 2 boron atoms. That is, the number of such bonds is indicated by Y, and the number of hydrogen atoms attached to BH units. So BH ആണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിൽ terminal BH2 units. This is actually a BH2 unit. BH2 ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ആണ് X. ഓക്കെ, ഇതും എന്താണ്? 2 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് ആണ്. ഇത് രണ്ടും 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു റിലേഷൻ തമ്മിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, if you represent the formula of a borane as a BPH P plus Q or simply BH, നമ്മൾ BH യൂണിറ്റ് എടുക്കുക, അങ്ങനെ എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ PHQ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. Can see that we can find out some relationship between, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ relationship between this P and Q and S, T, Y and X. ഓക്കെ, അതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. എന്തായിരുന്നു? The total number of such bonds will be equal to the total number of electron pairs contributed by these units, BH units and H units. BH യൂണിറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം 2 ആണ്. അപ്പോൾ P BH units ഉണ്ടെങ്കിൽ 2P electrons will be contributed by BH units. H unit contribute ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. So if there are QH units, there will be Q electrons contributed. So 2P plus Q electrons are there for forming all these 4 types of bond. Irrespective of the number, the total number of S, T, Y and X should come to what 2P plus Q by 2. That is the number of electrons on a pairs ആണ്. കാരണം ഓരോ ഇലക്ട്രോണും 3 സെന്റർ ആയാലും 2 സെന്റർ ആയാലും each bond is formed by a pair of electrons. So we can say that 2P plus Q by 2 or simply P plus Q by 2 will be equal to S plus T plus Y plus X. Isn't it? That by simple logic. ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓടെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ എത്ര ബോണ്ട് ഉണ്ട്? S this type of bonds, T this type of bond, Y this type of bond and X this type of bond. Total number will be S plus T plus Y plus X. All of these bonds are formed by yes 2P plus Q electrons or P plus Q by 2 pairs of electrons. P plus Q by 2 pairs of electrons are utilized for forming this much number. The number ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. This much number of bonds. അപ്പോൾ number of bonds number of pairs of electrons തുല്യമായിരിക്കണം. That is we say that is what is called the നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. So electron balance എന്താണ്? S plus T plus Y plus X is equal to P plus Q by 2. I hope you follow. ഇനി
ഇനി വേറൊരു ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പിന്റെയും ക്യൂവിന്റെയും നമ്പറിൽ നിന്ന് എസ് ടിയും വൈയും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എസിന്റെയും ടിന്റെയും വൈന്റെയും എക്സിന്റെയും പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും പറഞ്ഞു അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചില റിലേഷൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ലോജിക്കിൽ നിന്നാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ടിയും വൈ എക്സും കൂടി കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടണം? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടണം. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ്? അതാണ് 2p plus q or p plus q by 2 pairs of electrons. So p plus q by 2 pairs of electrons are used for forming s plus t plus y plus x number of bonds. അത് മനസ്സിലായോ? ഈ 2p plus q കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ. Each BH unit contribute 2 electrons towards the bonding and each hydrogen atom, extra hydrogen atom contribute 1 electron. BH unitന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, BH യൂണിറ്റിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ? 4 ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പേർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ബി എച്ച് ബോണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ ബി എച്ചിൽ 4 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോണിന്റെ 3ഉം ഹൈഡ്രജന്റെ 1ഉം 4ആണ്. അതിൽ ബിയും എച്ചും കൂടി ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ പോയി. ബാക്കി ഓരോ ബി എച്ച് യൂണിറ്റിൽ 2 എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഓരോ എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജനിലും പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ 2p plus q ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും. അതിനെ പേരാക്കിയാൽ 2p plus q by 2, that is p plus q by 2 electrons are there forming the total number of these bonds. So these two will be equal. ഇനി അടുത്തത് 3 center bond valence. You can see that നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടു the electron deficiency in boranes can be overcome only by the formation of a 1 3 center 2 electron bond per boron atom. ഓരോ ബോറോണിനും ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എത്ര ബോറോൺ വെച്ചാൽ ഓരോ ബോറോണിനും ഒരു ശരാശരി അതെ ഒരു എന്ത് വേണം 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. So the electron deficiency in in boranes can be overcome only if a 1 3 center bond is formed by each boron. ഓരോ ബോറോണും ഓരോ 3 സെന്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 സെന്റർ 2 ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പെർ ബോറോൺ എന്ത് വേണം? ഒരു 3 സെന്റർ ബോണ്ട് വേണം എന്നർത്ഥം. അത് ചിലപ്പോൾ 5 ബോറോൺ അത് 3 സെന്റർ ഓരോന്നും വേണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ 1 2 ഫോം ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു 1 ഫോം ചെയ്തിരിക്കാം. ആവറേജ് ആയിട്ട് എന്ത് വേണം? ആവറേജ് ആയിട്ട് ഓരോ ബോറോണിനും ഓരോ 3 സെന്റർ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഓരോ ബോറോൺ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവാണുള്ളത് നമുക്കറിയാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ബോറോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒരു കുറവാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. BH3 എന്നുള്ളത് BH3 എന്നുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ B2H6 കണ്ടു. Boron is sp3 hybridized and there are 4 orbitals with 3 electrons. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ബോറോൺ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവുണ്ട്. അത് ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഓരോ ബോറോണും ഒരു 3 സെന്റർ ബോണ്ട് അങ്ങ് ഫോം ചെയ്യണം. 3 സെന്റർ ബോണ്ട് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോം ചെയ്താൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം തീരും. So we can say that the total number of boron atoms will be equal to the total number of 3 center bonds formed. Total number of 3 center bonds എത്രയാണ്? Yes, that is equal to S plus T. S BHB bonds and T PBB bonds. These two are the class of 3 center 2 electron bonds and the total number of these bonds will be equal to or should be equal to the total number of boron atoms. You know total number of boron atoms or total number of BH units രണ്ടും തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ BH യൂണിറ്റും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 3 സെന്റർ ബോണ്ട് അങ്ങ് ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി പൂർണ്ണമായും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഓരോ BH യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ബോറോൺ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും നമ്മുടെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ബിക്കോസ് വി കൺസിഡർ ഈച്ച് ബോറോൺ ആറ്റം ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് 1 ഹൈഡ്രജൻ. ഇതെല്ലാം BH ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ BH യൂണിറ്റിന് എണ്ണവും ബോറോൺ എണ്ണവും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, P തന്നെയാണ്. സോ വി കൻ സീ ദാറ്റ് എന്താണ് P is equal to S plus T. S is the total number of BHB bonds. T is the total number of BBB bonds. S plus T is the total number of 3 center 2 electron bonds. So the number of 3 center 2 electron bonds should be equal to the number of boron atoms. Number ഓരോന്നിനെ ഫോം ചെയ്യണമെന്നില്ല, ടോട്ടൽ നമ്പർ തുല്യമായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വി കൻ സേ ദാറ്റ് P is equal to S plus T, no doubt. അത് വേറൊരു ബാലൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 3 സെന്റർ ബോണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക? പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിൽ നമുക്ക് എസിന്റെയും ടിന്റെയും വൈന്റെ എക്സിന്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്.
ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്. ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് ഹൈഡ്രജൻ? യെസ്, ദ സോ കോൾഡ് എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻസ്. BH കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അത് എത്രയാണ്? അത് Q ആണ്. ഈ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയൊക്കെ കാണുക? ഈ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നുകിൽ BHB ബോണ്ടിൽ കാണും. ഈ BHല് ഈ H BHB ബോണ്ടിൽ എത്തല്ല, ബോറോണായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബോണ്ടിട്ടല്ല, BH ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് BHകൾ ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ BH അല്ല, ഇതിന് പുറമെ വരുന്ന ബാക്കി Hകൾ. ബാക്കി Hകൾ ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ കാണും, അല്ലെങ്കിലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറ് ക്ലിയർ ആക്കി വരക്കാം. We have already BH groups. So any extra hydrogen will be present either as this one or as this one. Isn't it? That is either as a terminal BH2 units. BH ഒരു terminal BH2 യൂണിറ്റിൽ വന്നതിന് that is extra hydrogen or as a bridging hydrogen. ഈ bridging hydrogenകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, S ആണ്. ഇതിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, അത് എന്താണ്? Y ആണ്, സോറി X ആണ്. Okay, so we can say that the total number of so called extra എന്നുള്ളത് ഇൻവേർട്ടർ extra electrons. extra എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? BH കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് extra electrons ആണ്. This should be equal to S, the number of BHB bonds plus the number of terminal BH2 units. ഇവിടെയും പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഇല്ല, ഇവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത്. X ആണ്, ഇത് S ആണ്. മനസ്സിലാണ്ടോ? അതാ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താണ്? Q is equal to S plus X. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് റിലേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിലുള്ളത്. കണക്ടിങ് PQ on one side, ST, Y and X on the other side. ഓക്കെ, ഒന്നാം സ്ഥലത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. S plus T plus Y plus X, total number of bonding electrons, or total number of bonds will be equal to total number of bonding electrons. P plus Q by 2 into 2 ആണ് total number of bonding electrons. അതായത് 2P plus Q ആണ്. 2P plus Q ആണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അവൈലബിൾ ആയത്. BH ബോണ്ടുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? S. ഇത് 2P plus Q ആണ്. അതിന്റെ പകുതിയായ P plus Q by 2 ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസും. ഇത് പേഴ്സ് ആണ്, ഇത് ബോൺസ് ആണ്. ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഓരോ ബോണ്ടിനും ഓരോ പെയർ വേണം. സ്വാഭാവികമായിട്ട് S2 Tയും Y Xും കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ ബോണ്ടിങ് പേഴ്സ് കിട്ടണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് റിലേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ 3 സെന്റർ ബോണ്ട് ബാലൻസ്. 3 സെന്റർ ബോണ്ട് നമ്മുടെ വാദം എന്താണ്? യെസ്, ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ബോറൈൻസ് ക്യാൻ ബി ഓവർകം ഓൺലി ഇഫ് one 3 center bond. 3 center bond രണ്ട് ടൈപ്പ് ആവാം. any one 3 center bond is formed by each boron, or one 3 center bond is there per boron atom. Per boron atom there should be one 3 center bond. There are total P boron atoms and the total number of 3 center bonds will be S plus T. So P will be equal to S plus T. That is a 3 center bond balance. Then hydrogen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക, the extra hydrogen പറ്റി പറയാം. X, the extra hydrogen, that is a hydrogen apart from the BH യൂണിറ്റ്സിലുള്ളതിനേക്കാൾ പുറമേയുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് നോക്കാം. മൊത്തത്തിൽ Q എണ്ണമാണുള്ളത്. ആ Q എണ്ണം ഹൈഡ്രജൻസ് എവിടെയൊക്കെ കാണാം? അത് കാണാൻ രണ്ട് സാധ്യതയുള്ളത്. ഒന്ന് BHB ബോൺസ് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ BH2 യൂണിറ്റ്സ് കാണാം. ഇങ്ങനെ കാണാം, ഇങ്ങനെ കാണാം. രണ്ടായാലും ശരി, ഇതും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടണം? എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടണം. ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് X ആണ്. ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് S ആണ്. ഇത് S ആണ്. ഇതിന്റെ നമ്പർ S ആണ്, ഇതിന്റെ നമ്പർ X ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ S ബോൺസ് ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ X ബോൺസ് ഉണ്ടാവും. സോ S plus X should be equal to Q. That is Q is equal to S plus X. ഈ നമുക്ക് റിലേഷൻസ് ഒന്നും കിട്ടും, ഇവിടെ പിന്നെ കാണാം. തൽക്കാലം മൂന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ്, 3 സെന്റർ ബോണ്ട് ബാലൻസ്, ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്. ഇതിലും നമുക്ക് എസിന്റെ ടിന്റെയും എക്സിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കാണുന്ന പ്രത്യേക മാർഗ്ഗമൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് Pയും Q ആണ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് S, Tയും Y, X 4 വേരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല, തീർന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. S ഉം Tയും Y ഉം X ഉം തമ്മിലുള്ള Pയും Qയും ഒരു ഭാഗത്തും S ഉം Tയും Y ഉം X. P plus Q by 2 is equal to S plus T plus Y plus X. P is equal to S plus T, Q is equal to S plus X. Okay?
total the number of a BHB units. BHB bonds ന്റെ എണ്ണമാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. That is the number of a 3 center 2 electron BHB bonds. അത് എത്ര വരാം? അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഫോർമുല ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ബോറോണിന്റെ കൂടെ തരുന്നത്. ബാക്കി എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്? ക്യൂ ഹൈഡ്രജൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ബാക്കി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻസ് രണ്ട് സാധ്യതയുള്ള, ഒന്നിക്കലത് ടെർമിനൽ BH2 യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണാം ബ്രിഡ്ജിങ് BHB ബോണ്ടിൽ കാണാം. That's why we write Q is equal to S plus X എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓർമ്മയില്ലേ? Q is equal to S plus തൊട്ടു ഇവിടെ ഉണ്ട്. Q is equal to S plus X എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. S is S bridging and this is a terminal BH2 units. Okay. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാണാം. ഇനി ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക, മാക്സിമം എത്ര വരെ എസ് ഉണ്ടാവാം? എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും കംപ്ലീറ്റ് ആകെ ക്യൂ ഹൈഡ്രജൻസ് മാത്രമേ. ക്യൂ ഹൈഡ്രജനും ബ്രിഡ്ജിങ് ആണ് വിചാരിച്ചത്. അതായത് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. എക്സ് ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ആവില്ലല്ലോ. എക്സ് മാക്സിമം 0 ആവും, അല്ല മിനിമം 0 ആവും. 0, 1, 2 കാരണം എക്സ്ട്രാ ടെർമിനൽ BH2 യൂണിറ്റ്സിന്റെ എണ്ണമാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ maximum എന്താവാം? yes ആവാം. simple logic, isn't it? The value of Q may be S, maximum S, or the maximum limit of Q is S. S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? S is the number of BHB bonds. If all the extra hydrogens are present as BHB units and no hydrogen, extra hydrogen is present as terminal BH2 unit. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? If all the extra hydrogens are present as BHB units and no extra hydrogen is present as a BH2 unit. Terminal BH2 unit അതിലില്ല, മോളിക്യൂളിൽ ഒറ്റയില്ല. അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരാം. പക്ഷേ അപ്പം എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ്, എന്തായിട്ടാണ്? ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ എസിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്? Q1. മനസ്സിലായോ? The maximum value of S is equal to Q, or S is less than or equal to Q എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ശരി, പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? S is less than or equal to Q. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? എന്തുകൊണ്ട്? Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ്. If all the extra hydrogens, എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻസും ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എന്താ മറ്റവനില്ല, ആര്? ടെർമിനൽ BH2 യൂണിറ്റ്സ് ഇല്ല. ഒരു ഹൈഡ്രജനും BH ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. BH ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഹൈഡ്രജനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ ആയിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൽപ്പെട്ടു, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഹൈഡ്രജൻ കംപ്ലീറ്റ് ഈ രൂപത്തിലാണുള്ളത്. ഈ രൂപത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര വരാം? Q വരാം. അതായത് ക്യൂവിനേക്കാളും അല്ല എസിന് ക്യൂവിനേക്കാളും വലിയ ഒരു വാല്യൂ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം. മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് S is Q, or you can say Q S is greater than is less than or equal to Q. S is less than or equal to Q. S ന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ക്യൂവിനേക്കാളും മാക്സിമം Q ആവാം. S is equal to Q or S is less than Q. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എസിന്റെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? മാക്സിമം ലിമിറ്റ് Q നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എസ് മാക്സിമം എത്ര വരെ പോവാം? എസ് മാക്സിമം Q വരെ പോവാം. മിനിമം എത്ര വരെ പോവാം? അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? We know ഈ റിലേഷൻ എടുക്കുക. S plus T plus Y plus X is equal to P plus Q by 2. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ P is equal to S plus T. S plus T ഇവിടെ ഉണ്ട്, P ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ P യും S plus T ഒന്നാണ്. കാരണം P is equal to S plus T. So we can very easily
ഇത് രണ്ടും ഒന്നാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് q/2 is equal to y plus x. ഓക്കെ, ഇനി q/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? q എടുക്കണം, s plus x. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് y plus q/2 ന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് q/2 ന് പകരം s plus x/2 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, s plus x/2 is equal to y plus x എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ? q/2 is equal to y plus x നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നതാണ്. കാരണം s plus p plus y plus x is equal to p plus q/2 എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ p യും s plus t യും ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് s plus t യും ഈ ഭാഗത്ത് p യും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് y plus x is equal to q/2. ഇനി q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? q is equal to s plus q/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is s plus x/2 is equal to y plus x, or y is equal to y ഇപ്പം എന്താണ്? ഈ x ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we can see that ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? x ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ can see that s plus x/2 minus x that is equal to s minus x/2. അത് വേറെ റിലേഷൻ ആണ്, അല്ല അത് വേറെ റിലേഷൻ ആണ്. y is equal to s minus ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് y is equal to s minus x divided by എസിന്റെ എക്സിന്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണോ അതിന്റെ പകുതിയാണ് വൈയുടെ വാല്യൂ. അത് വേറെ റിലേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക്. So we can see that q/2 is equal to y plus x, and we can see that ഇതിൽ തന്നെ വേറെ വഴിക്ക് പോകാം. q/2 is equal to y plus x. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? q minus s ആണ്. q/2 is equal to q/2 is equal to y plus x. y plus x ന് പകരം എന്തിട്ട് q minus s എന്നിട്ടു. Okay, and from this we can see that s is equal to s ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, q/2 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, y plus relation കിട്ടും. isn't it? s is taken this side plus si, y plus q minus q/2. q minus q/2 is equal to q/2. We can see that s is equal to y plus q/2. ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് വേണം, വലിയ അത്യാവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഈ റിലേഷൻ നോക്കുക, s is equal to y plus q/2. s is equal to y plus q/2 means what is s? നമുക്ക് s കണ്ട s ന്റെ വാല്യൂ എന്താവാം? q/2 plus y. y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? y is the number of BB bonds. അതൊരു നമ്പർ ആണ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 0, അതിനേക്കാൾ നെഗറ്റീവ് പോവില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? q/2 plus something, q/2 plus 0, q/2 plus 1, q/2 plus 2 ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം this is the number of BB bonds, and the number of BB bonds can never be negative, so that we can see that the minimum limit of s is q/2. മനസ്സിലാണ്ടോ? the maximum limit of s നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? q ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? s is greater than or equal to q/2. This is the maximum limit of this is the maximum limit of s, this is the minimum limit of s. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ ആണ്. that is the value of s, that is the value of s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? the number of BHB bonds should be lying between q and q/2, both including q മുതൽ q/2 വരെ മാത്രമേ s ന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ ആണ്. q നും q/2 നും അടക്കാണ് s ന്റെ വാല്യൂ. the value of s, that is the number of BHB bonds. ഇഷ്ടംപോലെ BHB ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം എത്രയാണ്? എത്ര എക്സ്ട്രാ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ അത്രയും BHB ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാം. അതിനേക്കാൾ താഴോട്ട് വന്നാൽ മിനിമം അതിന്റെ പകുതി വരെയെങ്കിലും, അതിനേക്കാൾ താഴോട്ട് ഒരിക്കലും പോവില്ല എന്നർത്ഥം. Got the point? So we can see that s lies between q/2 and q. That is s is
തിരിഞ്ഞ ഇവിടെ ക്യൂ ബൈ ടു ഇവിടെ ക്യൂ that is S is equal to q by 2, S is greater than q by 2, S is equal to q, S is less than q. Okay, അപ്പോൾ S ന്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് q by 2 ന്റെയും q ന്റെയും ഇടക്കാണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയി. ഈ മൂന്ന് റിലേഷനും ഈ നാലാമത്തെ വേണം നിർബന്ധമില്ല, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് റിലേഷനും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് we can deduce the possible combinations of S, T, Y and X. ഡയറക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാവും, പിന്നെ അതിൽ ബാക്കി ഒഴിവാക്കിയേ വേണ്ടു. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ you are going to find out the connectivity or the nature of bonds in boranes. There are 4 types of connectivities in boranes, that is BHB bonds, BBB bonds, BH bonds and BB bonds and BH2 units or BHH bond. BHH bond ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് BH2 units എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 ടൈപ്പ് ബോണ്ടേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഈ 4 ടൈപ്പ് ബോണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? അത് ഓരോ സിമ്പൽ ഉണ്ട്. S stands for BHB, T stands for BBB, Y stands for BB and X stands for BHH or BH2 units. The first 2 are 3-center bonds, the next 2 are 2-center conventional bonds. Okay, and we reach at these relations from simple logic. A formula ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടോട്ടെ. ജനറൽ ഫോർമുല BHP HQ അല്ലെങ്കിൽ BPH P plus Q എന്നുള്ള ഫോർമുല. നമ്മൾ ഈ Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 6 ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. Nidoboron it is 4, in Argonoboron it is 6. Okay, and we find out or from this balancing, electron balancing, we get an equation Sp plus Y plus X is equal to P plus Q by 2. From 3-center bond balance, total number of 3-center bonds should be equal to total number of BH units or total number of boron atoms, and P is equal to S plus T. The total extra hydrogen should be present either as BHB bonds or as BH2 units, so that Q is equal to S plus X, and from this we get another relation Y is equal to S minus S by 2. It is not so important, but simply remember if you possible. We are going to find out the value of S, the range of S. S is the number of BHB bonds, maximum number possible is Q. No doubt. ആകെ ഇത്രയുള്ള എല്ലാ ഹൈഡ്രജനും ബ്രിഡ്ജിങ് ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം Q വരെ BHB ബോണ്ട് ഉണ്ടാവാം. അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ S is equal to Q or S is less than Q. S can never be greater than Q. Then to find out this upper limit of S, to find out the lower limit of S, you make use of this equation first, and you cut off S plus T and P, you get Q by 2 is equal to Y plus X, and you substitute the substituting X in terms of Q. S is equal to S. X is equal to Q minus S. X in the Q X in Q minus substitute from this S is equal to S is equal to Y plus Q by 2 relation. Y plus Q by 2. So we can say Y is the number of BB bonds that can vary from 0 to any number. Whatever may be the number, no problem. We can say that yes, the lower limit of S is Q by 2. S can never be less than Q by 2. S can never be greater than Q. That means S lies between Q by 2 and Q, including both Q by 2 and Q. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ റിലേഷനും ഈ 4 റിലേഷൻ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മതി ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ നല്ലത് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് റിലേഷനോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് we can find out the possible values of S, T, Y and X if you have the formula of any boron. അപ്പോൾ ഈ 4 റിലേഷൻസ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുക. S plus T plus Y plus X is equal to P plus Q by 2. And we know പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് P is equal to We'll continue in the next class.